بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال لکھتے ہیں کہ ٹھکانہ قبر ہے کچھ تو عبادت کر اے اقبال، کیونکہ روایت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر نہیں جایا کرتے۔ تم نایاب الجھنوں کی مکمل کتاب ہو، اس لیے تمہیں تمہارے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ اس دنیا میں بدلنا تو کوئی نہیں چاہتا، لیکن مجبوریاں انسان کو بدلنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اس دنیا میں جس کو ہم بتاتے ہیں کہ تم ہمارے لیے اہم ہو، وہ شخص اپنے رویے سے بتا دیتا ہے کہ یہی ہمارا وہم ہے۔ اپنے خالق سے دل لگاؤ، کیونکہ مخلوق وفا کے قابل نہیں ہے۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والا خود کہہ رہا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے۔ چپ کر کے سہتے رہو تو بہت اچھے ہو، کیونکہ اگر بول پڑے تو آپ سے برا کوئی نہیں۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں بلکہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے، کسی دوسرے کو بے سکون کر کے۔ جب تک خود پر نہ گزرے تب تک احساس اور جذبات مذاق لگتے ہیں۔ غلطیاں بے شک کریے، لیکن کسی کے ساتھ غلط نہ کریے۔ ہر چیز نصیب سے نہیں ملتی، بلکہ کچھ چیزیں دعاؤں سے بھی ملتی ہیں۔ سکون سمجھ تب آیا جب سجدے میں رو کر سر اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر یقین رکھو، زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ جب اللہ کی رضا ہوگی پھر ہر چیز عطا ہوگی۔ آپ کے الجھے ہوئے ذہنوں کو آپ کا کیا گیا ایک سجدہ سلجھا دیتا ہے۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ قرآن کہتا ہے اور پھر تمہارے من پسند چیز وہ تم تک لے آئے گا مقررہ وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ جب دل دکھ جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ میرا رب وہ رب ہے جو انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں سے بھی واقف ہے۔ اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہوتا ہے۔ تمہارا رب بہترین سے نوازے بغیر کبھی بھی اپنے بندے کے صبر کا احسان نہیں رکھتا۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ کچھ باتیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، اس لیے ان باتوں کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اس دنیا میں بہت حسین ہے خدا پر یقین کا سفر۔ اس دنیا میں ہر وہ شخص بے وفا ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ اس دنیا میں انسان ہر شے کے بغیر رہ سکتا ہے، مگر اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑے بڑے گناہوں کو کھا جاتی ہیں، اور کسی کے بارے میں اچھا سوچنا بھی ایک نیکی ہے۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے عیب بیان کرتا اور پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے بس دعا کرو اور اپنے رب پر چھوڑ دو۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہوتی ہے۔ جب تمہارا دل کسی سے گلے لگ کر رونے کا چاہے تو قرآن کو گلے لگا لیا کرو، وہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ اس دنیا میں کچھ لوگ اپنے بولے گئے الفاظوں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ عجیب رشتے رہے کچھ اس طرح اپنوں سے کہ نہ نفرتوں کی وجہ ملی اور نہ محبت کا صلہ۔ ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں،
जहाँ तारीफ करना हो वहाँ बड़े बड़े चुप हो जाते हैं, और जहाँ बुराई करना हो वहाँ गूंगे भी बोल उठते हैं। हम वो लोग हैं जो सोच बदलना तो चाहते हैं मगर दूसरों की। कितना अजीब है ये इंसान कि बात पकड़कर इंसान को छोड़ देता है। अक्लमंद वो है जो सूरत को ही नहीं सीरत को भी संवारने की कोशिश करें। इस दुनिया में जिनके बड़े आपके दुश्मन रहे हों उनके छोटों से कभी अच्छाई की उम्मीद मत रखना। अकल छोटी हो जाए तो ज़बान लंबी हो जाती है। अपने अंदर की गंदगी को दूसरों में तलाश करने को शक कहते हैं। अगर खुद से ज़्यादा किसी पर एतबार करोगे तो धोखे के लिए हमेशा तैयार रहना। लोगों को धोखा देते वक्त रब की ताकत मत भूलो, क्योंकि रब की पकड़ बहुत शदीद है और धोखा खाने वाले की आह और सब्र ज़ाय नहीं जाती। यही जिंदगी है। हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत कीजिए, क्योंकि एक कहानी के हमेशा 3 पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच का। तकलीफ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नज़रअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मायने नहीं रखती। बेफिक्र हो जाओ, अल्लाह मुखलिस लोगों के साथ कभी नाइंसाफी नहीं करता। जिल्लत उठाने से बेहतर है कि तुम तकलीफ उठाओ। अल्लाह ने अगर दिल दुआओं के जानिब मोड़ा है तो कुछ तो है जो उसने बदलने का सोचा है। नियत साफ हो तो बड़े बड़े अज्र मिल जाया करते हैं। नसीहत ज़रूर करें मगर शर्मिंदा ना करें, क्योंकि मकसद दस्तक देना होता है, दरवाज़ा तोड़ना नहीं। दुनिया एक बाजार की तरह है जो अनकरीब ख़त्म होके रहेगी। शुक्र है कि मौत सबको आती है, वरना अमीर इस बात का भी मजाक बना लेते कि गरीब था इसलिए मर गया। अच्छे के साथ अच्छा रहो, लेकिन बुरे के लिए बुरा मत बनो, क्योंकि तुम पानी से खून साफ कर सकते हो, लेकिन खून से खून साफ नहीं किया जा सकता। किसी गरीब का गलती से भी मजाक मत उड़ाना, क्योंकि इस दुनिया में किसी को भी गरीब होते हुए देर नहीं लगती। अखलाक वो चीज़ है जिसकी कोई कीमत नहीं देनी पड़ती, हाँ मगर इससे हर इंसान खरीदा जा सकता है। इस दुनिया में कमज़ोर लोग इंतकाम लेते हैं, ताकतवर माफ़ कर देते हैं, लेकिन वहीं समझदार लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। इस दुनिया में कोई भी कामयाबी बिना कोशिश के नहीं मिलती। अच्छा ज़रूर बने, लेकिन इस बात को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस दुनिया में बेहतरीन इंतकाम यह है कि आप इंतकाम ना लें, बल्कि अपनी ज़ात में मगन हो जाएं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। जब खुद को इस दुनिया से बेजार पाओ, तब कुरान उठाओ, सीने से लगाओ और अपने अल्लाह के हो जाओ। खुशियाँ चाहते हो तो खुशियाँ बांटो, क्योंकि जो दूसरों में खुशियाँ बांटते हैं, मेरा रब उनको कभी उदास नहीं रखता। मैंने गलती की, लेकिन उस अल्लाह ने उस पर पर्दा डाला। मैंने सजदा किया, उस अल्लाह ने मुझे थाम लिया। इस दुनिया में आपका तौबा का ख्याल खुशकिस्मती की अलामत है, क्योंकि जो अपने गुनाहों को गुनाह ना समझे वो बहुत बड़ा बदकिस्मत है। जो दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले अक्सर उनका बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। अपने आप को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। इस दुनिया में जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो या धोखा। 3 चीज़ें हमेशा काबू में रखो, ज़बान, नफ्स और गुस्सा। और वहीं 3 चीज़ें हमेशा याद रखो, मौत,
एहसान और नसीहत। अच्छी जिंदगी अच्छी सूरत से नहीं बल्कि अच्छी नीयत से मिलती है। कभी कभी शिकायत करने से बेहतर है कि इंसान खामोशी रहे, क्योंकि जब फर्क नहीं पड़ता तो शिकायत भी किसी काम की नहीं रहती। ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों का मीनार गिरा, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। दुनिया की बेबसी देखकर ऐसा लगता है कि कयामत से पहले ही अल्लाह पूछ रहा है कि आज किसकी बादशाहत है। अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद वो लाडली इबादत है जो अपनी बात मनवाकर ही दम लेती है। बेशक मेरा अल्लाह दुआओं को सुनने वाला है। हम तो उनके उम्मती हैं जिनको देखकर पत्थर भी कलमा पढ़ते थे। उन लोगों से कभी मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हैं, बल्कि डरना है तो उन लोगों से डरो जो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं। ये बात हमेशा याद रखो कि दुनिया की मोहब्बत से रब नहीं मिलता, लेकिन रब की मोहब्बत से दुनिया और आखिरत दोनों मिल जाती हैं। हर नेकी के लिए तकलीफ उठा लिया करो, क्योंकि आपकी तकलीफ तो खत्म हो जाती है, लेकिन नेकी नहीं। इस दुनिया में कुछ लोग आजिज़ी के लिबास में दिलों के यजीद होते हैं। हमें जिस सबक को पढ़ने की जरूरत ज्यादा है वो इंसानियत का है। अच्छे लोगों की एक खूबी ये भी होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वो खुद याद रह जाते हैं। इंसान को अच्छी सोच पर इनाम मिलता है, जो कि उसके अच्छे अमल पे भी भारी होता है, क्योंकि सोच में दिखावा नहीं होता। तबीयत में नरमी और सखावत इंसान को दुश्मनों के दिलों में भी महबूब बना देती है। एक बार हजरत अली से पूछा गया कि इंसान बुरा कब बनता है, तो हजरत अली ने फरमाया, जब वो अपने आप को दूसरों से अच्छा समझने लगता है। लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाओ जैसे सोते वक्त तुम दुनिया से गाफिल हो जाते हो। रिश्तों के बाजार में आजकल वो लोग हमेशा ही अकेले पाए जाते हैं जो दिल और जबान के सच्चे होते हैं। काश के कोई ऐसा आईना हो जो चेहरा नहीं बल्कि नियत दिखा सके। जब आप मुश्किलात में होते हैं तो आप अक्सर सोचते हैं कि अल्लाह कहाँ है, लेकिन आप ये बात हमेशा याद रखें कि इम्तिहान के दौरान उस्ताद हमेशा खामोश होता है। इस दुनिया में दौलत एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते आदमी अपनों से दूर निकल जाता है। इस दुनिया में कुछ चीजें बहुत देर बाद भी पलटकर वापस आ जाती हैं, और उनमें से कुछ खुसूसन चीजें ये हैं: दूसरों को दिया गया धोखा और बोला हुआ झूठ। कुछ लोग आपके जज्बात के साथ इतनी चालाकी से खेलते हैं कि आप हर चीज का कसूरवार खुद को समझने लग जाते हैं। मुनाफिक लोगों से संभल कर रहिए, ये पहले तो आपसे रोकर आपका दुख पूछेंगे और फिर बाद में हंस हंस कर लोगों को बताएंगे। तकलीफ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ से। खामोशी तमाम सवालों का बेहतरीन जवाब है, और आपकी मुस्कुराहट हर हालात का बेहतरीन रद्द अमल है। हक बात कहने से मत डरो, क्योंकि इस दुनिया में ना तो कोई तुम्हें मौत दे सकता है और ना ही कोई तुम्हारा रिस्क को कम कर सकता है। वजाहत के चक्कर में अपना वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं।
इंसान कोई भी बुरा नहीं होता, लोग उसे बुरा बना देते हैं। कितनी ताज्जुब की बात है कि जब कभी वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। ताल्लुकात अक्सर कसूर से नहीं बल्कि जहन के फितूर से खराब हो जाते हैं। जब यकीन टूटता है तो सबसे पहले ज़बान खामोश हो जाती है। इस दुनिया में सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज़्यादा सफाइयाँ देना पड़ती हैं। अपनी जिंदगी में इन 3 लोगों को कभी ना भूलना। पहला, जिसने मुश्किल में साथ दिया। दूसरा, जिसने मुश्किल में साथ छोड़ दिया। और तीसरा, जिसने मुश्किल में डाला। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर खामोशी हो जाती है। इस दुनिया में लोगों को खोने से ना डरो, बल्कि डरो उस बात से कि कहीं तुम लोगों को खुश करते करते खुद को ना खो दो। वक्त अच्छा हो या बुरा हो, गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जो बातों में मिठास और दिल में जहर रखते हैं। वो लोग किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को लिबास की तरह बदलते हैं। इस दुनिया में रिश्ते आला खानदान में नहीं बल्कि आला ज़र्फ लोगों में होना चाहिए। जिनकी कोई इज्जत नहीं होती वो दूसरों को बेइज्जत करके फख्र महसूस करते हैं। इबादत के लिए फुर्सत की नहीं तौफीक की ज़रूरत होती है। नमाज का रह जाना दुनिया के हर नुकसान से बड़ा नुकसान है। अगर अपनी जिंदगी में बेहतरीन फैसले चाहिए तो अपना सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह से बेहतर फैसले कोई नहीं ले सकता। जिंदगी की ठोकरें बड़ी निराली होती हैं, या तो किसी की असलियत दिखा देती हैं या कुछ न कुछ सिखा देती हैं। कभी भी खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई तुम्हें दिल से निकाल दे, क्योंकि जिस चीज की कीमत ज्यादा होती है उसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं। आप जो देखते हैं उस पर यकीन मत कीजिए, क्योंकि देखने में तो नमक भी चीनी की तरह ही लगता है। इंसान को उसके हालात नहीं बल्कि उसके ख्यालात परेशान करते हैं, क्योंकि हालात तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन ख्यालात को बदलना आसान नहीं होता। जब दिल किसी अपने से बेपनाह खफा हो जाए तो खामोशी इख्तियार कर लेना, लेकिन कड़वा बोलकर उसकी बेअदबी ना करना। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती, क्योंकि मोर को देखकर कौन कह सकता है कि ये सांप खाता होगा। लोग जितना भी दिल दुखाएं, ये याद रखा करिए कि जब अल्लाह के बंदे हमें तोड़ते हैं तो उनका तोड़ना हमें अल्लाह से जोड़ता है। वक्त और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलती है, क्योंकि अक्सर वक्त पर समझ नहीं होती और समझ आने तक वक्त नहीं होता। मोहब्बत की पहली शर्त इज्जत है, और जो इज्जत नहीं दे सकता उसकी मोहब्बत झूठी है। जुल्म और वालिदैन से बदसलूकी 2 ऐसे गुनाह हैं जिनकी सज़ा अल्लाह दुनिया में ही दे देता है। अगर अपना घर अपने सुकून का बाइस ना बने तो समझ लो तौबा का वक्त आ गया है। कितने भी बड़े स्कूल या कॉलेज में पढ़ लो, लेकिन इंसान बनने के लिए कुरान पढ़ना ही पड़ता है। बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हश्र तक और हश्र से जन्नत तक। वालिदैन वो दरख्त हैं जो फल दें या ना दें, लेकिन साया जरूर देते हैं। वक्त की वक्त पर कदर करो, क्योंकि वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं है
کہ وہ بارہا تمہیں وقت دے سکے۔ اپنے خلاف باتیں سن کر حوصلہ نہ ہارو، کیونکہ شور میدان میں کھیل رہے کھلاڑی نہیں بلکہ وہاں آئے تماشین کیا کرتے ہیں۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کس کے لیے کتنا کرتے ہیں، بلکہ وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ ان کے لیے نہیں کرتے۔ وقت نے گرایا ہے تو وقت ہی اٹھائے گا، کیونکہ آج اگر زوال ہے تو کل عروج بھی آئے گا۔ گندی سوچ اور پاؤں کی موچ کبھی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ حضرت علی نے فرمایا، جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ آپ کی دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں جس کو میں کی ہوا لگی اسے پھر نہ دوا نہ دعا لگی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے بہترین انسان ہو۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیواروں میں سے کیل نکالنے پر بھی سوراخ باقی رہ جاتے ہیں۔ اپنے سچا ہونے کی دنیا کو دلیل مت دو، بلکہ یہ سوچو کہ تمہیں تمہارا رب جانتا ہے اور اس لیے تمہیں کسی کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دنیا میں انسان کی سب سے بڑی اذیت کیا ہے؟ جب کوئی انسان اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتا ہوا دیکھے اور پھر بھی خاموش رہے۔ کچھ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اس دنیا میں پچھتاوا بھی ظرف والوں کے لیے ہوتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ ساری دنیا کے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، لیکن ایک تیرا رب ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ اس دنیا میں جو چغل خور کی بات پر یقین کرتا ہے وہ اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیتا ہے۔ باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں، اور اگر دل میں رکھ لی جائیں تو انسان مر جاتا ہے۔ ہر شخص کو راضی رکھنا منافق آدمی کا کام ہے، کیونکہ بے ضمیر اور بے اصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہو جاتے ہیں۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان کو قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ ہماری جہالتوں میں سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ہم اپنے علم کا ثبوت دوسروں کی جہالت میں ڈھونڈتے ہیں۔ قدر کیجیے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیاد مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھی لے لی۔ بڑے بڑوں کی بڑی خدمت کرنے کے بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کر دیا کرو، پھر دیکھنا ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل دے گی۔ گھر کے اندر جی بھر کر رو لینا، لیکن دروازہ ہمیشہ ہنس کر ہی کھولنا، کیونکہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ ٹوٹ چکے ہیں تو وہی لوگ آپ کو لوٹ لیں گے۔ ساری عمر کسی کے ساتھ کتنا ہی اچھا کیوں نہ کر لو، لیکن مجبوری میں کسی ایک بات پر ساتھ نہ دے تو ساری عمر کی اچھائیاں کونے میں ڈال دی جاتی ہیں۔ انسانی سمجھ کا معیار بس اتنا سا ہے کہ
کہ اگر جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ شیر بھی جانور ہی ہے۔ قرآن دل اور دماغ کو کھول دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے قرآن کو کھولنا ضروری ہے۔ زندگی کا سفر تو بس اتنا سا ہی ہے کہ آتے ہیں اذان پر اور چلے جاتے ہیں نماز پر۔ بغیر لباس آئے تھے اس جہاں میں، بس ایک کفن کی خاطر اتنا سفر کرنا پڑا۔ بستر اٹھا کر مسجد جا نہ سکے، لیکن خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی۔ یہ مسجدیں بھی زبردست انصاف کی جگہ ہیں، جہاں امیر اور غریب دونوں ساتھ مل کر اپنے اللہ سے بھیک مانگتے ہیں۔ بزدل ڈر کر خاموش ہو جاتا ہے، لیکن بہادر ڈر کر بھی اپنی کوشش کو جاری رکھتا ہے۔ اس دنیا میں آپ کا ہمدردی سے کیا ہوا کام چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، پر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دینا بڑے بڑے کاموں کے منصوبے بنانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اپنی نگاہیں ستاروں پر رکھیں، لیکن دھیان رہے آپ کے پیر زمین پر ہونا چاہیے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اور آپ اسے کافی سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ اس دنیا میں جب آپ کا رویہ دوسرے لوگوں کے مطابق نہیں ہوتا، تب ان کے اصلی چہرے سامنے آتے ہیں۔ تم پہ لازم ہے کہ تم اس وقت ہنسنا سیکھو جب تمام لوگ تم سے رونے کی امید لگائے بیٹھے ہوں۔ اگر آپ حق کہنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو باطل کے لیے تالیاں مت بجائیں۔ بعض رشتے ہمارے لیے بس اتنی ہی گنجائش چھوڑتے ہیں کہ ہم ان سے الگ ہو جائیں۔ جب انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کا مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، کیونکہ یہ اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ اگر آپ کے اندر وہ آواز موجود ہے جو پکار پکار کر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، تو اللہ کا شکر کریے کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے۔ اس دنیا میں علم کا دشمن تکبر ہے، عقل کا دشمن غصہ، صبر کا دشمن لالچ، عمل کا دشمن ریا، سچائی کا دشمن جھوٹ اور انسان کا دشمن شیطان۔ کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو، نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں کہ پھر سے گناہ کرنے کے لیے باہر نکل جائیں۔ کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، کیونکہ حالات تو ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا بھی یاد نہیں۔ ایک یہ جہاں ہے، ایک وہ جہاں ہے، اور ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا۔ جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں، کیونکہ اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ اس دنیا میں ماں باپ زندگی میں ایک بار ہی ملتے ہیں، اس لیے زندہ ہیں تو قدر کریں، کیونکہ بعد میں بے وجہ کوئی دعا دینے والا نہیں ہوگا۔ بننا ہے تو دیندار بنو، مالدار تو فرعون بھی تھا۔ جب سے لوگ بزرگوں کی عزت کم کرنے لگے ہیں، تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیں زیادہ بھرنے لگے ہیں۔